بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کے 5 ارب ہندو، بدھسٹ، یہودی، عیسائی اور سکھ وغیرہ بھائیوں اور بہنوں، اور دنیا کے تقریباً 2 ارب مسلم بھائیوں اور بہنوں، میں آپ کے سامنے آگ میں جانے کا ایک چیلنج دینے جا رہا ہوں کہ اگر کوئی 5 ارب غیر مسلم میں سے یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ان کا خدا سچا ہے اور کائنات آگ پانی مٹی ہوا ان کے خدا کے کنٹرول میں ہے، تو وہ میرے ساتھ دنیا کی میڈیا کے سامنے بغیر کیمیکل استعمال کیے ہوئے آگ میں جانے کے لیے تیار ہو جائے۔ اگر 5 ارب غیر مسلموں میں سے کوئی بھی میرے ساتھ آگ میں جانے کے لیے دنیا کے میڈیا کے سامنے بنا کیمیکل استعمال کیے ہوئے جانے کے لیے تیار نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو علم ہے، ان کو یقین ہے کہ ان کا خدا سچا نہیں ہے، اور آپ ان کے کسی بھی خدا کے کنٹرول میں نہیں ہے، اور نہ ہی ان کا خدا ان میں سے کسی کو بھی آگ میں بچا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس وقت بھی بہت سے اولیاء کرام، اللہ کے نیک بندے اور سچے مسلمان اپنے دین اسلام کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے اور اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ ان کا خدا ہی حقیقی خدا ہے جس کا نام اللہ ہے، اور پوری کائنات آگ پانی مٹی ہوا سب کچھ ان کے کنٹرول میں ہے، اور وہ اپنی مرضی سے جس کو چاہے آگ میں بچا سکتا ہے غیر مسلموں کے خلاف۔ جیسا کہ سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 69 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم نے عظیم نبی ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلنے سے بچا لیا تھا۔ میرے غیر مسلم اور مسلم بھائیوں اور بہنوں، دنیا میں اس وقت بہت سے ادیان و مذاہب ہیں، جیسے ہندوازم ہے، بدھزم ہے، بودھازم ہے، کرسچینٹی ہے، اسلام ہے، سکھزم ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ان ادیان و مذاہب کے اندر، ان ادیان و مذاہب میں سے ہر ایک کے اندر گاڈ کریٹر کا تصور، ان کا نام، ان کے صفات مختلف ہیں۔ چنانچہ ہندوازم کے اندر گاڈ کریٹر کا نام کچھ اور ہے، جوڈائزم کے اندر گاڈ کریٹر کا نام کچھ اور ہے، کرسچینٹی کے اندر گاڈ کریٹر کا نام کچھ اور ہے، دین اسلام کے اندر گاڈ کریٹر کا نام اللہ ہے۔ یعنی کہ دنیا میں جتنے بھی ادیان و مذاہب پائے جاتے ہیں، ہر دین و مذہب کے اندر گاڈ کریٹر، خالق کائنات کا جو نام ہے وہ بھی مختلف ہے، اور اس سے متعلق جو صفات ہیں وہ بھی کافی حد تک مختلف ہیں۔ جبکہ دنیا کے تمام ادیان و مذاہب کے پیشواؤں کا یہ دعویٰ ہے کہ خدا یعنی خالق کائنات، بھگوان گاڈ ایک ہی ہے۔ اسی طرح تمام ادیان و مذاہب کے مذہبی کتابوں کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ گاڈ کریٹر از ون، کہ خالق کائنات صرف ایک ہی ہے، آسمان، زمین، چاند، سورج، ستاروں کا بنانے والا صرف ایک ہی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جب خدا ایک ہی ہے تمام انسانوں کے نزدیک، جب خدا خالق کائنات ایک ہی ہے تمام مذہبی کتابوں کے اندر بھی، تو پھر
बने हुए हैं? हम हिंदू क्यों बने हुए हैं? मुस्लिम क्यों बने हुए हैं? यहूदी क्यों बने हुए हैं? ईसाई क्यों बने हुए हैं? हमको या तो सिर्फ हिंदू होना चाहिए, हमको या तो सिर्फ मुस्लिम होना चाहिए, हमको या तो सिर्फ यहूदी होना चाहिए, हमको या तो सिर्फ ईसाई होना चाहिए। हम क्यों बच गए? हम इतने मज़ाहिब के अंदर क्यों तकसीम हो गए? हम 7 अरब इंसान अपने आप को सिर्फ मुस्लिम क्यों नहीं करते? हम 7 अरब इंसान अपने आप को सिर्फ हिंदू क्यों नहीं करते? सिर्फ ईसाई क्यों नहीं करते? सिर्फ यहूदी क्यों नहीं करते? हम क्यों बच गए हैं? क्यों आपस में लड़ रहे हैं? क्यों आपस में झगड़ रहे हैं? क्यों एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं? क्यों एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं? क्यों जंगें जारी है? क्यों जंगों पर खरकों डाला खर्च हो रहे हैं? क्यों मासूम इंसान कत्ल हो रहे हैं? क्यों मासूम औरतें बेवा हो रही हैं? क्यों मासूम बच्चे यतीम हो रहे हैं? सिर्फ एक लफ्ज की वजह से, और वो ये कि मुसलमान अल्लाह को मानता है और गैर मुस्लिम अल्लाह को खालिक कायनात नहीं मानता। इस बना पर ये सब झगड़े हैं, जंगें हैं। उन जंगों की वजह से बेतहाशा दौलत का खर्च हो रहा है और उसकी वजह से दुनिया में गुर्बत है, जहालत है, बीमारियां हैं, वगैरह वगैरह। इसलिए मैं चाहता हूं कि दुनिया के सामने ये बात साबित हो जाए कि हकीकी खुदा कौन है, सच्चा खालिक कायनात कौन है वो जिसने आसमान, जमीन, चांद, सूरज, तारे बनाए हैं। क्या नाम है उनका, क्या सिफात है उनके? मेरे गैर मुस्लिम भाइयों और बहनों, मेरे मुसलमान भाइयों और बहनों, इस बात में तमाम इंसानों का, तमाम मजहबी पेशवाओं का, तमाम अज्ञान मज़ाहिब के पैरोकारों का इत्तेफाक है कि खुदा वही हो सकता है जिसके कंट्रोल में कायनात हो, आग, पानी, मिट्टी, हवा हो। वो खुदा, वो खालिक कायनात नहीं हो सकता जिसके कंट्रोल में आग, पानी, मिट्टी, हवा और कायनात ना हो। क्यों? खुदा होने के लिए जरूरी है कि हर चीज पर काबिल हो, हर चीज उसकी बात मानती हो। वो कैसा खुदा है जिसके कंट्रोल में आग, पानी, मिट्टी, हवा नहीं? वो कैसा खुदा है जिसके कंट्रोल में कायनात नहीं? उसको खुदा कहलाने का हक ही नहीं है। लिहाजा आग एक ऐसी चीज है जो कि न्यूट्रल है, गैर जानिबदार है, नेचुरल है, ये रिश्वत नहीं लेता, झूठ नहीं बोलता, जानिबदारी नहीं करता। लिहाजा तमाम इंसानों के इत्तेफाक है कि अगर कोई आग में जाए बिना केमिकल इस्तेमाल किए और उसमें जलने से बच जाए तो उस आदमी का खुदा यकीनन सच्चा होगा, क्योंकि आग में सिवाय सच्चा खुदा के कोई नहीं बता सकता। लिहाजा हम चाहते हैं कि हम तमाम अज्ञान मज़ाहिब के पैरोकार पेशवा एक मर्तबा हम अपने अपने खुदाओं को टेस्ट कर लें, चेक कर लें कि हम में से किसका खुदा सच्चा है, ताकि ये झगड़ा खत्म हो जाए जो सदियों से चल रहा है और ये दुनिया पूरा अमन हो जाए, जन्नत नुमा बन जाए, जबकि अभी ये जहन्नम नुमा बना हुआ है। टेस्ट करने का आसान सा तरीका है कि हर अज्ञान मज़ाहिब के पैरोकारों में से कम एक ज्यादा से ज्यादा जितना भी हो सके आग में जाए बिना केमिकल इस्तेमाल किए वर्ल्ड मीडिया के सामने। जो जलने से बच जाएगा इसका मतलब उसका खुदा सच्चा खुदा है, उसका अकीदा सच्चा है, और जो जलने से नहीं बच सकेगा उसका खुदा, इसका मतलब खुदा नहीं है, उसका खुदा सच्चा खुदा नहीं है। हिंदू कहते हैं कि उनकी मां सीता आग में नहीं जली थी। मेरे हिंदू भाइयों और बहनों, आप में से कोई एक तो आएगा मेरे साथ आग में जाने के लिए बिना केमिकल इस्तेमाल किए और प्रैक्टिकल साबित करेगा कि उनका खुदा सच्चा है। कोई एक तो आएगा तमाम हिंदुओं में से और साबित तो करे ना, जिस तरह सीता आग में नहीं जली थी, उसके खुदा ने उसको बचा लिया था या उसकी योगी पावर ने उसको बचा लिया था, तो हिंदुओं में से किसी योगी को उसका योगी पावर क्यों नहीं बताता? आग में क्यों नहीं जाने के लिए तैयार होता? क्यों हिंदू आवाम को धोखा देते हो? आग पे दौड़ करके केमिकल इस्तेमाल करके आग पे दौड़ करके हिंदुओं को धोखा देते हो क्यों? आओ मेरे साथ। मेरा नाम मौलाना अबरार आलम है। मेरा मोबाइल नंबर यहाँ स्क्रीन पर आ गया है 009231
4994369 रब्ता करो मुझसे, आओ मेरे साथ दुनिया में जान लीजिए, आग में जाने के लिए तैयार हो मेरे साथ। अगर तुम कहते हो कि तुम्हारे खुदा के कंट्रोल में आग है, तुम्हारा खुदा आग में जलने से बचा सकता है। ईसाई कहते हैं, बाइबल में है कि जो ईसा अलैहिस्सलाम का सच्चा फॉलोअर होगा तो वो आग में नहीं जलेगा। मेरे ईसाई भाइयों और बहनों, आप में से कोई एक तो आए मेरे साथ आग में जाने के लिए बिना केमिकल इस्तेमाल किए हुए, ताकि देखें कि आपको खुदा सच्चा है या मेरा खुदा सच्चा है, आपको खुदा बता सकता है या मेरा खुदा बता देता है। इसी तरह दुनिया के गैर मुस्लिमों को कहता हूं कि आप सबका इत्तेफाक है कि खुदा वही हो सकता है जिसके कंट्रोल में आग, पानी, मिट्टी, हवा और कायनात हो। लिहाजा आपके जरिए से हम चेक करते हैं कि हमने देखी किसका खुदा सच्चा है। मैं चैलेंज करता हूं और हमेशा के लिए चैलेंज करता हूं कि कभी भी कोई भी गैर मुस्लिम बिना केमिकल इस्तेमाल किए हुए किसी भी मुसलमान के साथ आग में जाने के लिए तैयार नहीं होगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। और अब भी मैं चैलेंज करता हूं कि मैं रेडी हूं हर वक्त हर जगह आग में जाने के लिए, अपने अल्लाह की सच्चाई सदाकत को साबित करने के लिए, अपने दीन इस्लाम की सच्चाई को साबित करने के लिए। अगर कोई ये दावा करता है कि दीन इस्लाम के अलावा भी कोई मजहब सच्चा है, अगर कोई ये दावा करता है कि अल्लाह तबारक व तआला के अलावा भी कोई खुदा है, तो वो अपने दीन और मजहब की सच्चाई को साबित करने के लिए, अपने खुदा की सच्चाई को साबित करने के लिए मेरे साथ आग में जाने को तैयार हो जाए। लेकिन मैं चैलेंज करता हूं, कयामत तक कोई भी गैर मुस्लिम 5 अरब गैर मुस्लिमों में से मेरे साथ या किसी भी सच्चे मुसलमान के साथ कभी भी आग में जाने के लिए तैयार नहीं होगा। लिहाजा ये साबित होता है कि ये गैर मुस्लिम मजहबी पेशवा अपने अवाम को धोखा देते हैं, अपने अवाम के आंखों में धूल झोंकते हैं, उनको जादू के जरिए से, शैतान के जरिए से और दूसरे चीजों के जरिए से उनको यजमान बनाए हुए, उनको बेवकूफ बनाए हुए। उनमें से किसी का भी खुदा से ताल्लुक ही नहीं। 5 अरब गैर मुस्लिमों में से किसी भी गैर मुस्लिम का सच्चे खुदा से ताल्लुक है ही नहीं, कभी भी साबित नहीं कर सकता। अगर ताल्लुक है तो फिर कहेगा अपने खुदा से कि मौलाना पाकिस्तानी चैलेंज कर दिया उसने, आओ मुझे साथ दो, मैं उनके साथ आग में जाने के लिए तैयार हूं, उनके मुकाबला करने के लिए। लेकिन मेरा चैलेंज है किसी भी गैर मुस्लिम का सच्चे खुदा से ताल्लुक ही नहीं है, और वो सच्चा खुदा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की जात गिरानी है। लिहाजा मैं गैर मुस्लिम मजहबी पेशवाओं से गुजारिश करता हूं कि खुदा के वास्ते धोखा नहीं दो, एक दिन मरना है, मरने के बाद क्या जवाब दोगे। और सब के सब जहन्नम में जा रहे हैं जो भी कुफर में मर रहे हैं, कोई सबूत नहीं है बिहेवियर और नेचर से कि मरने के बाद गैर मुस्लिम सजा से बचे हुए हैं, जबकि हमारे पास बिहेवियर और नेचर से सबूत है कि मरने के बाद अंबिया इकराम, शोहदा इस्लाम, सहाबा इकराम, सच्चे मोमिनीन मोमिनात और औलिया इकराम अल्हम्दुलिल्लाह अज़ाब कब्र से महफूज है और अच्छे कंडीशन के अंदर है। हमारे दूसरे वीडियोस का आप सुना कर लें, इंशाअल्लाह ताला वहां पर दलाइल आपको भरपूर तरीके से मिल जाएंगे। बहरहाल मैं मुसलमानों से भी गुजारिश करता हूं कि इतना लंबी चौड़ी बहस करने की जरूरत नहीं है, इतनी तफसील में जाने की जरूरत नहीं है। मेरे भाई सीधा सीधा उस पर ऐलान कर दो, तुम नहीं जा सकते हो, मैं तैयार हूं। आप सिर्फ लकड़ियों का इंतजाम करो, जमीन का इंतजाम करो, मीडिया के जरिए से ऐलान करो, मैं एनी टाइम एनी वेयर मैं जाने के लिए तैयार हूं, अगर कोई गैर मुस्लिम मेरे साथ आग में जाने के लिए तैयार हो जाए। अगर हम 7 अरब इंसान एक अल्लाह के ऊपर मुत्तफिक हो जाते हैं और उनको खुदा मान लेते हैं जैसे कि हम मुसलमान मानते हैं, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये दुनिया को अमन हो जाएगा और जंगें खत्म हो जाएंगी, आपस की नफरतें खत्म हो जाएंगी। हम सच्चे दीन पर चलने की वजह से मरने बाद इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे, अज़ाब कब्र से महफूज रहेंगे, दूसरी सजाओं से महफूज रहेंगे। लिहाजा जरूरत इस बात की है कि मुसलमान मेरी इस बात को दुनिया के तमाम गैर मुस्लिमों तक पहुंचाएं और गैर मुस्लिमों से गुजारिश है कि वो इस बारे में सोचें और या तो इस्लाम कबूल कर लें ताकि उनकी आखिरत की जिंदगी बर्बाद होने से बच जाए, और अगर नहीं तो फिर मुकाबले के लिए तैयार हो जाए ताकि उनको पता चल जाए कि सच्चा खुदा कौन है और झूठा खुदा कौन है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला
ہمارے غیر مسلم بھائیوں اور بہنوں کو بھی ہدایت نصیب عطا کرے کہ وہ سوچیں اور سمجھیں، غور کریں اور اپنے خدا کو چیک کر لیں۔ ہم ایک مٹی کا برتن بھی خریدتے ہیں تو اس کو بجا کر کے چیک کرتے ہیں کہ کہیں سے پھوٹا ہوا تو نہیں ہے، اور پانی ڈال کر بھی چیک کرتے ہیں کہیں سے سوراخ تو نہیں ہے۔ یہ عجیب سی بات ہے کہ ہمارے 5 ارب غیر مسلم بھائی بہن خدا کو مان لیا اور بغیر چیک کیے ہوئے، بغیر تصدیق کیے ہوئے، بغیر نیچر سے چیک کیے ہوئے، بغیر اس بات کی یقین حاصل کیے ہوئے کہ آیا ان کے خدا کے کنٹرول میں آسمانی مٹی ہوا ہے نہیں۔ ابھی تو میں نے صرف آپ پر گفتگو کی ہے، دوسرے نیچر پر انشاءاللہ پھر میں گفتگو کروں گا۔ اور مسلمانوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ان غیر مسلم بھائیوں کو جہنم سے جانے سے بچائیں، میرے دلائل کو ان تک پہنچائیں، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے بھی پوچھے گا۔ یہ کافی نہیں ہے کہ آپ صرف اسلام قبول کر لیے، گھر میں بیٹھ گئے، اور دوسرے جو آدم کے اولاد ہیں وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، وہ جہنم کے راستے پر چل رہے ہیں اور آپ چپ مار کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سے بھی پوچھے گا قیامت کو، وہ جہنم میں جا رہے تھے، تم نے ان کو سمجھایا کیوں نہیں؟ یہ ایک ایسی دلیل ہے جس سے کسی کو اختلاف نہیں ہو سکتا، اور وہ یہ کہ اگر کوئی بھی آدمی آگ میں جاتا ہے اور جلنے سے محفوظ رہ جاتا ہے، شرط یہ کہ اس نے کوئی کیمیکل وغیرہ استعمال نہ کیا ہو، یقیناً اس کا خدا سچا ہے اور اس کے عقائد سچے ہیں۔ لہذا میں دنیا کے 7 ارب انسانوں کو، 2 ارب مسلمان اور 5 ارب غیر مسلموں سے ہاتھ جوڑ کر درخواست کرتا ہوں، خدا کے واسطے آپ اپنے اپنے خدا کو چیک تو کر دو کہ سچا خدا کس کا ہے۔ چیک کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ہم آپ کے خداؤں کو برا بھلا نہیں کرتے ہیں، ان کی انسلٹ نہیں کرتے ہیں، اسلام نے ہمارے یہاں منع ہے آپ ہمارے خداؤں کی انسلٹ نہ کرو، اور دیکھ کر لو کہ اس کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو بھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اور اس طریقے سے دین اسلام کی تبلیغ کرنے کی توفیق نصیب عطا کرے، غیر مسلموں کو اسلام کی طرف بلانے کی توفیق نصیب عطا کرے، اور میری مدد کرنے کی ان کو توفیق نصیب عطا فرمائے۔ اور غیر مسلموں سے بھی پھر میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس بارے میں سوچیں اور غور کریں کہ آیا ان کے خدا کے کنٹرول میں آسمانی مٹی ہوا ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو پھر ٹھیک ہے، ثابت کریں دنیا کے لیے کے سامنے، اور میرے ساتھ آپ میں جانے کے لیے تیار ہو جائیں، کوئی بھی ایک، اور اگر نہیں تو پھر کفر کو چھوڑ دیں اور دین اسلام کو قبول کر لیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں پر کہ میں خود پہلے آگ میں جاؤں اور جلنے سے محفوظ رہ جاؤں تاکہ دوسرے غیر مسلم دیکھ کر مسلمان ہو جائے۔ بات صحیح ہے، میں یہ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں، میں پہلے آگ میں جاؤں گا۔ شرط یہ 3 مہینہ پوری دنیا کے اندر ورلڈ میڈیا کے ذریعے سے اعلان کرو ایک مسلمان آگ میں جانے کے لیے تیار ہے بنا کیمیکل استعمال کیے ہوئے دنیا کے انسانوں کے سامنے۔ اگر وہ جلنے سے بچ جائے گا تم سب کو مسلمان ہونا پڑے گا۔ ظاہر سی بات ہے میں ہر کافر کے لیے آگ میں نہیں جاؤں گا، ہر کافر کو مسلمان بنانے کے لیے آگ میں نہیں جاؤں گا۔ یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، یہ کوئی مذاہب پر نہیں ہے کہ میں ہر کافر کو مطمئن کرنے کے لیے، ہر کافر کو اسلام کی سچائی دکھانے کے لیے، اپنے خدا کی سچائی کو دکھانے کے لیے میں ہر کافر کے لیے آگ میں جاؤں۔ اب بات ہے ویڈیو کو لوگ بولتا کہ یہ ظاہر ویڈیو ہے، زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ میں پہلے آگ میں جاؤں تو آپ 3 مہینہ اعلان کریں، ڈیٹ فکس کر کے، جگہ فکس کر کے 3 مہینہ اعلان کریں ایک مسلمان آگ میں جانے کے لیے تیار ہے اپنے دین اسلام کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے دنیا کی میڈیا کے سامنے بنا کیمیکل استعمال کیے ہوئے۔ کیونکہ دنیا کے ممالک میں اوقات کا بھی فرق ہوتا ہے، اس لیے وقت کا فکس کرنا ضروری ہے تاکہ دنیا کے تمام انسان دیکھ سکیں۔ جگہ کا فکس کرنا ضروری ہے تاکہ پتہ چل سکے یہ واقعہ کہاں ہو رہا ہے، اور دنیا کے تمام انسان کو پتہ چل سکے تاکہ وہ اس وقت کو اسلام قبول کر سکیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں اللہ تعالیٰ سے بولوں گا 5 غیر مسلمان ہوگا، آپ مجھے آگ میں بچاؤ، اور مجھے یقین کامل ہے انشاءاللہ وہ مجھے بچا لے گا۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ پہلے میں نہ جاؤں تو پھر ہمارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جائیں، اس کے لیے بھی میں تیار ہوں۔ اگر کوئی غیر مسلم چاہتا ہے کہ میں پہلے آگ میں جاؤں گا، ہم لوگ مسلمان اعلان کریں تو کون ایسا غیر مسلم ہے وہ تیار ہو جائے، ہم لوگ اعلان کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ ہمارا کانٹیکٹ نمبر دیا ہوا ہے، ہمارا ویب سائٹ دیا ہوا ہے، وہ ہم سے رابطہ کریں۔ اگر کوئی غیر مسلم
आग में जाने के लिए तैयार होता है बिना केमिकल इस्तेमाल किए हुए। तो अपना नाम दे, अपने वालिद का नाम दे, अपना मुकम्मल एड्रेस दे, अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे, हम रास्ता करते हैं और हम तैयारी करते हैं, आए और हम ऐलान करेंगे और 3 महीने के बाद जो है बाद में जाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुसलमानों को और गैर मुसलमानों को समझ नसीब अता फरमाए, और हम इंसानों को शैतानों ने, शैतान के चेलों ने, दज्जाल ने और उसके चेलों ने और गैर मुस्लिम जिन्नातों ने जो बांध करके रखा हुआ है, हम इंसानों के खिलौना बनाया हुआ है, हम इंसानों को ये इस्तेमाल करते हैं, हम उनसे बच जाएं। वाह दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।